Hello students. I think all of you are very well and fine. Yes, sir. Thank you. Today we will go through a prose piece in your syllabus. Before starting that prose, I would like to ask you one simple question. Who among you have grandparents in your home? I can see lots of hands. Each of you have grandparents in your home. That's why you are quite aware with the characteristics of a grandparent. Today we will go through a story that has been written by Khushbant Singh, and that is in your syllabus, namely The Portrait of a Lady. In this particular piece, you will see the author has presented a pen picture, a very beautiful and vivid pen picture of his grandmother. And the story starts with the line, "My grandmother, like everyone's grandmother, is an old lady." So in this context, I would like to ask you, can you mention some of the characteristics, physical traits, or the activities that are performed in your home by your grandmother? You just tell one by one. You tell one characteristics. Wrinkle face. Wrinkle face. Okay, very good. You tell me. Sagging skin. Sagging skin. Then next one, you. White hair. White hair. Anybody else? All of you know what are the characteristics. Some of you please mention the activities that an old lady does at home. ঘরে কাজ কি ধরনের কাজ করেন, কি ধরনের কাজ আমাদের ঘরে ঠাম্মা কিংবা দিদিমারা করেন, এ ধরনের কাজ দেখি কেউ একজন বলো তো একটা কাজ। ওরা কি নিয়ে বিজি থাকে সারাক্ষণ? Praying. Of course, praying. The old lady generally they are very much religious. That's why they often remain busy in prayer. And we can see that in this particular prose piece also, Khushbant Singh has presented the pen picture of his grandmother, who is nothing exceptional from the grandmother you see in your home. We will divide the story, the outline of the story, into 5 stages. The development of the action, we will divide it into 5 stages. I am writing that 5 point. You see, the first point in the very first paragraph, you will see the author has presented the description. I have written here grandmother. In the very first paragraph, you will see that author has described his grandmother. I have told you the opening line. And later on, he went to describe his grandfather. There is no direct physical contact between author's grandfather because he was dead long ago. The only description that we get about his grandfather is through a photograph that was hanging on the mantelpiece of the drawing room, isn't it? And how he described his grandpa, how he described his grandfather. His grandfather has long beard, as usual for a sheikh. You know that the author was a sheikh. That's why a sheikh, he always wears a turban. That's why his grandfather also had a big turban and had big beards, white beards, enlarging going up to his chest. And the author had a belief that grandparents, he did not have any children, rather he had lots and lots of grandchildren, because the grandfather looked much aged than what he used to be. That's the description that author has given about his grandparents. And later he moves to the description of his grandmother again. এটার পরে কিন্তু অথর আবার কোথায় চলে যাচ্ছেন, তার গ্র্যান্ডমাদারের ডেসক্রিপশনে। এবং তোমরা ইনিশিয়ালি যে ডেসক্রিপশনটা দিয়েছো তার অনেকগুলি কিন্তু এখানে মিলে যাচ্ছে। হ্যাঁ, the author has described in a similar way his grandmother. And what are those characteristics, those features? কি বলেছিলেন উনি? As usual, his grandmother had sagging skin. Her face was a crisscross of wrinkles. With the advancement of age, তোমরা জানো মুখের মধ্যে যে লাইন্সগুলি থাকে সেগুলি কি হয়, প্রমিনেন্ট হয়ে যায়। তো ক্রিসক্রস অফ রিঙ্কেলস, she had sagging skins
and she always hobbled around the house in pure white dress. She used to wear white dress. তার ছিল তিনি সাদা পোশাকে বাড়ির মধ্যে ঘুরে বেড়াতেন। তার চুলগুলি সমস্ত হয়ে গিয়েছিল কিরকম হোয়াইট সাদা, এবং she hobbled মানে কিরকম বলেছিল একটু যা হয় বুড়ো বয়সে, she used to keep her hands on her waist to maintain the balance. হ্যাঁ, তো এরকমের বর্ণনাটা কিন্তু আমরা ফিজিক্যাল যে তার ডেসক্রিপশন এগুলি কিন্তু আমরা সেখানে পেয়েছি। এবং এই প্রসঙ্গে একটা কথা আমি বলে রাখি, তোমাদের এই গল্পটার যে নাম, তার নাম কি দিয়েছে? পোর্ট্রেট অফ এ লেডি। তো দেয়ার ইজ এ সার্টেন ডিফারেন্স বিটুইন এ পোর্ট্রেট অ্যান্ড এ ফটোগ্রাফ। অল অফ ইউ নো দ্যাট, যে একটি ফটোগ্রাফ, ওয়াই দিস ইজ নট এ ফটোগ্রাফ, ওয়াই ইজ ইট কল্ড এ পোর্ট্রেট? এটাকে কেন পোর্ট্রেট বলা হলো? বিকজ ইউ নো যে এ ফটোগ্রাফ, ইউ নো হোয়াট ইজ, ইফ ইউ আস্ক ইউ হোয়াট ইজ এ ফটোগ্রাফ, কি বলবে তোমরা তাহলে? ফটোগ্রাফটা কি, কে বলবে বলো তো? ফটোগ্রাফ বলো, ইউ প্লিজ টেল মি। A mechanical impression of a person or thing. থ্যাংক ইউ। ফটোগ্রাফটা যেটা ও যেটা আমাদের সামনে সংজ্ঞাটা দিল, সেটাকে যদি আমরা বাংলা করি, ফটোগ্রাফটা হচ্ছে গিয়ে জাস্ট একটা মেকানিক্যাল ইমপ্রেশন, একটা যন্ত্রের সাহায্যে আমরা যা সেটাকে আমাদের সামনে প্রেজেন্ট করা হচ্ছে। আর অন্যদিকে পোর্ট্রেট ইজ এ ক্রিয়েটিভ থিং। হিয়ার ইউ ক্যান ফাইন্ড দ্য আর্টিস্টস অর দ্য অথার্স imagination, his creativity is reflected in a portrait. That's why you can find the author's grandmother in all her colors, in all her characteristics. That's not a photographic representation, it is rather a portrait. That's why author has given the title The Portrait of a Lady. Lady means of course his grandmother. This is the first point, and about her activities. ফিজিক্যাল ট্রেটগুলি তোমরা জেনেছো। এখন যদি আমি অ্যাক্টিভিটি সম্পর্কে বলি, অ্যাক্টিভিটিটা কেমন ছিল? উনি কি করতেন? অ্যাজ ইউজুয়াল আমাদের মধ্যে একজন বলেছে যে রিলিজিয়াস মানে বৃদ্ধ মানুষরা সাধারণত কি হয়? ওরা খুব বেশি ধর্মভীরু হয়, ধার্মিক হয়। দে লাভ টু স্পেন্ড দেয়ার টাইম ইন রিলিজিয়াস অ্যাক্টিভিটিস। দে গো টু দ্য টেম্পলস, তারা মন্দিরে যাবে, রিলিজিয়াস ইনস্টিটিউশনসগুলিতে ভিজিট করবে, হলি প্লেসেসে যাবে। তারপরে আমরা এখানেও কিন্তু গ্র্যান্ডমাদারে তাই দেখতে পাচ্ছি। উনি কি করতেন? তার অবসর সময়টা, লেজার টাইমটা উনি কি করে স্পেন্ড করতেন? শি ইউজ টু স্পেন্ড হার লেজার টাইম ইন টেলিং দ্য রোজারি বিডস, হাউস হোল্ড অ্যাক্টিভিটিস। শি ওয়াজ অলসো বিজি ইন ডুইং অল দ্য হাউস হোল্ড অ্যাক্টিভিটিস। এটা হচ্ছে কি আমাদের মোটামুটি ফার্স্ট যে পয়েন্ট, তাকে যদি আমরা ইলাবোরেট করি, এই জিনিসগুলি আসছে। আর সেকেন্ড পয়েন্ট যেটা, সেখান থেকে কিন্তু আমাদের স্টার্ট হয়ে যাবে দ্য রিয়েল original relationship, the unique relationship that we can find in this prose. তাদের মধ্যে যে সম্পর্ক, এই সম্পর্কের যে ব্যাপারটা, অথার এবং তার দিদিমার মধ্যে যে সম্পর্কের ব্যাপারটা, সেটা কিন্তু আমরা এই সেকেন্ড স্টেজ থেকে আমরা দেখতে পাবো। সেই স্টেজটা কি ছিল? সেটা ছিল তার চাইল্ডহুড, এবং সেই সঙ্গে তার স্টুডেন্ট লাইফ, অফকোর্স আর্লি স্টুডেন্ট লাইফ। Then the third point, when he went to the university. Okay, in his childhood or in the student life, we can divide this into two half. The first one is early childhood, when the author and his grandmother they were settled in a rural atmosphere rather, and author's parents, they had to move to the city to attend their duty or to do their job, and the author was kept with the grandmother. The grandmother had all the responsibility of the author. সেখানে কি হতো? মা বাবা শহরে চলে যেতেন, অথারকে রেখে যেতেন কার কাছে? তার দিদিমার কাছে রেখে যেতেন। এবং দিদিমার দিনটা শুরু হতো কি করে? হাউ ডিড হার ডেজ স্টার্ট? কিভাবে শুরু হতো সেটা তোমাদের মনে আছে যে ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে যেতেন, এবং শি ইউজ টু ওয়েক আপ আর্লি, অ্যান্ড দেন হার ডেজ অর্ডেল ইউজ টু স্টার্ট। কিভাবে শুরু হতো সেটা শুরু হতো, নাতিকে ঘুম থেকে তোলা হতো, তোলার পরে তাকে চান করানো, তাকে ব্রেকফাস্ট রেডি করে দেওয়া। অ্যান্ড ইউ নো দ্যাট ইন্টারেস্টিং ব্রেকফাস্ট দ্যাট দ্য অথার was served by his grandmother. And breakfast মধ্যে কি ছিল? It was a stale chapati, আগের দিনের বাসি রুটি, তার মধ্যে একটুখানি মাখন মেখে দেওয়া হতো এবং কয়েক দানা চিনি তার মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া হতো। এটা ছিল অথারের ব্রেকফাস্ট। And after that, grandmother used to
make arrangement of the all the learning utensils, all the learning tools that the author used to take to the school. And what were those? সেগুলি কি কি ছিল? তার মধ্যে ছিল তোমাদের পেন ছিল, তারপরে ইঙ্ক পট ছিল, হ্যাঁ, তারপরে স্লেট ছিল, সেগুলিকে পরিষ্কার করে একসঙ্গে বেঁধে সব রেডি করে নেওয়া হতো। এবং নট হার ডিউটি ডিড নট ফিনিশ হিয়ার, শি ইউজ টু অ্যাকম্পানি হার গ্র্যান্ডসন টু দ্য স্কুল। নাতিকে সেখানে স্কুলে ঢুকিয়ে দেওয়ার পরে হোয়াট ডিড শি ডু? উনি কি করতেন সেখানে বসে বসে? অ্যাট দ্য সেম টাইম শি ওয়াজ ওয়েটিং ফর দ্য স্কুল টু বি ওভার and she was busy there in her prayer. She used to attend the prayer. All of you know that the school was connected to a temple, better to say a gurudwara, because the author was a Sikh. তো সেটা একটা গুরুদ্বারার সঙ্গে অ্যাটাচ ছিল, স্কুলটা কানেক্টেড ছিল, যার ফলে কি হয়েছে যে একই সঙ্গে দ্য প্রিস্ট, মোরওভার দ্য প্রিস্ট অফ দ্যাট গুরুদ্বারা, হি ওয়াজ দ্য টিচার, হি পারফর্ম দ্য ডুয়েল রোল। উনি দুটো কাজ একসঙ্গে করতেন, একই সঙ্গে প্রেয়ার অ্যাটেন্ড করতেন এবং পাশাপাশি কি করতেন, সেই সঙ্গে পড়াশোনাও করাতেন ওদেরকে। বেসিক প্রাইমারি যে জিনিসগুলি সেগুলি শিক্ষাদান পর্বটাও সেখানে চলতো। তো আফটার দ্য স্কুল ওয়াজ ওভার, দেন গ্র্যান্ডমাদার অ্যান্ড হার গ্র্যান্ডসন দে ইউজ টু রিটার্ন হোম, অ্যান্ড দ্য ইম্পর্ট্যান্ট ইভেন্ট দ্যাট টুক প্লেস ডিউরিং দ্যাট টাইম, অ্যান্ড হোয়াট ওয়াজ দ্যাট? সেই সময় যে জিনিসটা ঘটতো সেটা কি? When they were leaving for school, grandma used to tie up the rest of the chapatis in a bag. বাকি যে চাপাটিগুলি থাকতো সেগুলি কি করতেন উনি? বেঁধে নিয়ে নিতেন একটা ব্যাগের মধ্যে। কাদের জন্য? ইউ নো দ্যাট আওয়ার গ্র্যান্ডমা নট অনলি হ্যাড গুড রিলেশন উইথ হার গ্র্যান্ডসন বাট অলসো উইথ দ্য অ্যানিমালস। ইউ উইল সি ইট লেটার অন। শি ইউজ টু ফিড দ্য স্ট্রিট ডগস, and the dog, then they knew it very well that now the school was over, grandma will be coming and she will be giving us the chapatis. স্কুল যখন শেষ হয়ে যেত, বেরোতেন, হাতের মধ্যে থাকতো সেই চাপাটিগুলি, এবং সেগুলি উনি কাকে দিতেন? সেই রাস্তার যে কুকুরগুলো ছিল, নেরি কুকুরগুলিকে উনি খাইয়ে দিতেন। সেটা ছিল ওদের স্টুডেন্ট লাইফের ফার্স্ট স্টেজটা। সেকেন্ড স্টেজ যেটা, সেটা হচ্ছে গিয়ে when the parents they settled in a permanently, they got permanently settled in the city. ওরা আস্তে আস্তে কি হলো, শহরে পাকাপাকিভাবে এটা সেটেলড হয়ে গেলেন। এবং ওরা কি করলেন, আফটার দ্যাট দে took author as well as the grandma to the city. সেখানে চলে গেল, and the lifestyle also changed. Author got admitted to an English medium school and he used to travel by a bus. সেখানে কিন্তু তখন আর অথারকে কিন্তু আর নিয়ে যেতে হচ্ছে না। দিদিমা কিন্তু অথারকে তখন আর নিয়ে যাচ্ছেন না। ও কি করে যাচ্ছে? নিয়ে যাচ্ছে কিসে করে? তখন অথার স্কুলে যাচ্ছে কিসে করে? বাসে করে যাচ্ছে। এবং on that point you can see the author has made a very important comment. সেটা কি বলেছিল author? Who can say? যে when he was admitted to an English medium school, what happened? ওদের যে রিলেশনশিপের মধ্যে একটা টার্নিং পয়েন্ট, yes of course, that was a turning point in their relationship. সেটা ছিল একটা বাঁক। ওদের সম্পর্কের মধ্যে সেটা ছিল একটা বাঁক। কেন বলছে বাঁক? Why author is terming this point or this phase as a turning point of the relationship? Because you know that when they were in the city, that habitual action of taking the grandson to the school got completely cut up. তো পার্টিকুলারলি ওদের মধ্যে যে কানেকশনটা ছিল, ওদের মধ্যে যে কন্ট্যাক্টটা ছিল, সেটা অনেকাংশে কি হলো, কেটে গেল। একটা বিশাল টাইম দিদিমা হয়ে গেলেন একাকী। শি বিকেম ভেরি মাচ লোনলি অ্যাট হোম। বাড়িতে তিনি একাকী হয়ে গেলেন। তো সেই জন্যই বলছে যে আমাদের মধ্যে আগে যে ব্যাপারটা ছিল ক্লোজনেস, সেটা অনেকাংশে কিন্তু আমি যেই মাত্র শহরে গেলাম, যেই মাত্র আমি ইংরেজি মিডিয়াম স্কুলে ভর্তি হয়ে গেলাম, আমাদের কিন্তু রিলেশনশিপটা কি হয়ে গেল, কাট আপ হয়ে গেল, অনেকটা কাট আপ হয়ে গেল, পুরোটা হয়নি তখনও। তারপরে ফাইনালি কি হলো, নেক্সট উই উইল মুভ টু দ্য থার্ড স্টেজ when you will see author took admission in a university, and at that point what important thing happened? কি গুরুত্বপূর্ণ জিনিস সেখানে ঘটেছিল? সেই সময় কি হয়েছিল বলো তো? The author given a separate room. The author was given a separate room. তার মানে কি, এই আগের স্টেজ পর্যন্ত অথার, আমরা কি জানতে পারলাম তাহলে এই জিনিসটা থেকে, যে অথার এবং তার গ্র্যান্ডমাদার দে ইউজ টু শেয়ার এ কমন রুম। তারা একটা কমন রুম শেয়ার করতেন। কিন্তু যেইমাত্র অথার ইউনিভার্সিটিতে গেলেন, তখন কি হলো, অথারকে একটা তার বাড়িতে একটা আলাদা রুম প্রোভাইড করা হলো। তো তার ফলে কি হলো, ওদের মধ্যে এমনিতেই তো আগে থেকে ডিস্টেন্স ক্রিয়েট হয়ে গিয়েছিল।
সম্পর্কটার মধ্যে একটা বাঁক চলে এসেছিল। তো এখানে যখন গেল সেটা কি হয়ে গেল, সেটা ওয়ান কাইন্ড অফ পার্মানেন্ট সেপারেশন হয়ে গেল, একদম পুরোপুরি মানে ফিজিক্যাল সেপারেশন, আমি বলবো না যে টোটাল সেপারেশন, বাট একটা শারীরিক দূরত্ব ওদের মধ্যে ক্রিয়েট হয়ে গেল, তৈরি হয়ে গেল। এবং তখন কি করতে লাগলেন উনি, the grandmother became very much lonely, she became more and more lonely and she devoted her time. How did she devote her time then? উনি তখন সময়টা কি করে কাটাতেন? She devoted her time in feeding the sparrows. তখন উনি নতুন কিছু কাজ নিজের জন্য তৈরি করে নিলেন। কি করলেন? তিনি বাড়িতে চড়ুই পাখিদের খাওয়াতে শুরু করে দিলেন। একটা টাইম, বিশাল সারা দিনের মধ্যে একটা পার্টিকুলার একটা টাইম উনি কি করতেন, স্পেন্ড করতেন চড়ুই পাখিদের পেছনে, ওদেরকে খাওয়াতেন। এবং তারপরে আরো কি করতে শুরু করলেন উনি, she became engaged with the spinning wheel, সুতো কাটায় ব্যস্ত হয়ে পড়লেন, সুতো তৈরি করা, সেই জিনিসটা করতে লাগলেন। and as usual you all know that তার তো সেই পুরনো সেই হ্যাবিটটা তো রয়েই গেছে, প্রে করা, খুব রিলিজিয়াসলি সেই জিনিসটাকে করা, কি বলে সে টেলিং দ্য রোজারি বিডস, মালা জপ করা, সেই জিনিসগুলি তো চলতেই লাগলো। তো যখন ইউনিভার্সিটিতে গেলেন, তো উই কাম টু নো দ্যাট দে বিকেম mentally, not mentally but physically separated. Though their relationship continued, their attachment remained the same, but still there was a mental separation. There happened a mental separation between the grandma and grandson. And finally, the fourth stage when author was going abroad. ফোর্থ স্টেজটা হচ্ছে এটা প্রচন্ড রকমের তাদের রিলেশনশিপে একটা প্রচন্ড রকমের বড় টার্নিং পয়েন্ট, যখন সিদ্ধান্ত নিলেন যে হি উইল মুভ আউট অফ দ্য কান্ট্রি টু অ্যাকোয়ার হায়ার এডুকেশন ইন এ ফরেন কান্ট্রি। এটা কোনো বিদেশের কোনো একটা দেশে গিয়ে আমি একটা ফরেন একটা জায়গাতে গিয়ে আমি কি করব, আমি উচ্চশিক্ষা নেব, এই সিদ্ধান্ত যখন নিলেন উনি ভেবেছিলেন যে হিজ গ্র্যান্ডমাদার উড বিকাম ভেরি মাচ ডিপ্রেসড, যে খুব উনি কাতর হয়ে পড়বেন, উনি খুব দুঃখ পাবেন, শি উইল বিকাম ভেরি মাচ আনহ্যাপি, পেনফুল। তো উনি যেমন ভেবেছিলেন সেমনটা কিন্তু ঘটলো না। আমরা যদি গল্পটার মধ্যে দিয়ে যাই, এই স্টেজে যদি যখন আমরা পৌঁছবো আমরা দেখবো কি দ্য অথার ওয়াজ অ্যাবাউট টু টেক লিভ, উনি চলে যাচ্ছেন, অ্যান্ড দ্য গ্র্যান্ডমাদার ওয়েন্ট উইথ হিম টু সি অফ, টু গিভ হিম সি অফ, ওকে সি অফ করার জন্য স্টেশনে গেছেন। এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি কি শি ডিড নট শো মাচ ইমোশন, শি ওয়াজ ভেরি মাচ কন্ট্রোলড। খুব একটা অতিরিক্ত আবেগ, দুঃখের একটা অভিব্যক্তি কিন্তু আমরা দিদিমার মধ্যে কিন্তু তখন দেখতে পাচ্ছি না। অথার যা ভেবেছিলেন ঠিক তার উল্টোটাই হচ্ছে। উনি ভেবেছিলেন হয়তো দিদিমা ভেঙে পড়বে এই খবরটা শুনে, আমি চলে যাচ্ছি, এত প্রিয় নাতি দেশের বাইরে চলে যাচ্ছে, এটা শুনে হয়তো দিদিমা কষ্ট পাবেন খুব বেশি কিংবা ভেঙে পড়বেন। কিন্তু ঘটনাটা তা হলো না। দিদিমা কিন্তু এগিয়ে স্টেশনে গেলেন, দিদিমা ওয়াজ ভেরি মাচ কন্ট্রোল, শি ডিড নট শো এনি কাইন্ড অফ ইমোশন। That was another point, that was another characteristic of that lady. She was very much controlled, she had great control over her emotion, she had great control over her nerves, এই জিনিসটা ছিল। And she just calmly embraced the author. অথারকে কি করলেন, জড়িয়ে ধরলেন, কপালের মধ্যে এটি চুম্বন করলেন। তো অথার বলছেন এই জায়গার মধ্যে আরেকটি ইম্পর্টেন্ট কথা বলেছে যে পারহ্যাপস দিস ইজ দ্য লাস্ট সাইন অফ ফিজিক্যাল কন্ট্যাক্ট বিটুইন আস। আমার মনে হচ্ছে এটাই বোধ হয় আমাদের মধ্যে সবশেষ শারীরিক কোনো ধরনের কন্ট্যাক্ট, বিকজ এটা থেকে আমরা কিন্তু আরেকটা ইঙ্গিত পাচ্ছি, সেটা কি, বিকজ অথার থট দ্যাট when he would come back he will no longer see his grandmother alive. যখন ফিরে আসবে তখন হয়তো উনি হয়তো দেখবেন না যে গ্র্যান্ডমাদার বেঁচে রয়েছে। ওর মনের মধ্যে এই বিশ্বাসটা ছিল যে এত বুড়ি হয়ে গেছে, 5 বছরে নিশ্চয়ই চলে যাবে উপরে, আমি আর দেখতে পাবো না। কিন্তু লাস্টে কি হলো, ফাইনাল ফিফথ স্টেজে, সেটা হচ্ছে গিয়ে ওনার ডেথ, ইলনেস অ্যান্ড ফিউনারাল। ঠিক আছে, আফটার 5 years when the author returned, the grandmother was there to receive him at the station and he was not a bit older. author বলছে যে আমি অবাক হয়ে গেলাম দেখে যে একটু বেশি বয়স তো তার বাড়েনি, উনি তো একই আছেন। দিদিমা তাকে ওয়েলকাম করলেন অ্যাজ কন্ট্রোলড, অ্যাজ কামলি অ্যাজ বিফোর, একদম আগের মতোই খুব শান্তভাবে তাকে ওয়েলকাম করলেন, বাড়িতে এলেন। কিন্তু বিকালবেলা উনি যেটা করলেন সেটা বলা যেতে পারে রীতিমতো ধামাকা দিলেন একটা আমাদের গ্র্যান্ডমাদার। উনি কি করলেন, ওনার নেইবার্সদের যারা নেইবারিং তার যারা উইমেন ছিল ওদেরকে বাড়িতে ডেকে নিয়ে আসলেন।
উনি ওদেরকে বাড়িতে নিয়ে এলেন এবং একটা ড্রাম কোত্থেকে বের করলেন, ডিলাপিডেটেড ড্রাম, অ্যান্ড দে অল স্টার্টেড টু সিং। তারা গান গাইতে শুরু করে দিলেন। হোয়াট ওয়াজ দ্য থিম অফ দ্যাট সং? দ্য রিটার্ন অফ সাম ওয়ারিয়ার্স আফটার এ ভিক্টরি। বাইরের জায়গা থেকে কোনো ওয়ারিয়ার ঘরে ফিরে এসছে যুদ্ধ জয় করে, সেটাকে কোমেমোরেট করে দিদিমা গান করতে শুরু করে দিলেন এবং শি ওয়েন্ট অন কন্টিনিউয়াসলি সিঙ্গিং অ্যান্ড সিঙ্গিং সিঙ্গিং। অ্যান্ড সবাই ভাবলো যে হচ্ছেটা কি, ইনি তো অসুস্থ হয়ে পড়বেন। দে ট্রাইড সামহাউ টু প্রিভেন্ট হার, বাট she continued, and after a certain time all these things got over, and next day we see that the grandma, she had fallen ill. The doctor was called on, doctor ke ডাকা হলো, ডক্টর এসে দেখলেন nothing unusual in it, এর মধ্যে unusual কিছু নাই, it will be okay. But what did the grandma say? Grandma তখন কি বললেন? Grandma বললেন যে no, it's my belief, I can hear, I can feel that my final moment has come. আমার শেষ সময় চলে এসেছে, আমি আর এই পৃথিবীতে থাকছি না, আমার মৃত্যু সমাগত, আমার মৃত্যু আমার কাছে চলে এসেছে। তো সবাই এটাকে হেসে উড়িয়ে দিয়েছে। বাট আফটার এ সার্টেন পিরিয়ড শি স্টপ টকিং, উনি কথা বলা বন্ধ করে দিয়েছেন। তোমরা দেখতে পাবে কথা বলা বন্ধ করে দিয়েছেন, অ্যান্ড শি স্টার্টেড টু প্রে। শি ওয়াজ টেলিং হার রোজারিজ, মালাগুলি জপতে শুরু করে দিয়েছেন এবং উনি কি করছেন? ভগবানকে ডাকছেন বসে 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 বসে। অ্যান্ড আফটার এ সার্টেন মোমেন্ট নোবডি আন্ডারস্টুড দ্যাট grandma has passed away, she has died. This peaceful death is wanted by everybody. এই ধরনের মানে শান্তিপূর্ণ মানে মৃত্যু আমরা সবাই কামনা করি। দিদিমার মৃত্যুটা ঠিক সেরকম ছিল, একদম পিসফুল। এভরিবডি জাস্ট স হিম অ্যান্ড থট দ্যাট শি ওয়াজ স্লিপিং, যেন মনে হচ্ছিল যে উনি ঘুমোচ্ছেন। অ্যান্ড আফটারওয়ার্ডস when as usual the funeral, the arrangement of funeral was made. তাকে শ্মশানে নিয়ে যাওয়ার জন্য সবকিছু রেডি করা হচ্ছিল এবং তোমরা দেখতে পাবে যে তাকে একটা লাল কাপড় দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়েছে। এবং the great surprising thing that happened at that moment was that the sparrows, they came there in large numbers and they were seated everywhere. They were silent, there were no chirrupings of the bird. Author's mother gave them breadcrumbs, but they did not touch them. And afterwards, when grandma's corpse was taken out of the home, they just flew away. This was a kind of a tribute, last respect paid by the sparrows to the grandmother. এটার জন্য চড়ুইরা দিদিমার উদ্দেশ্যে শেষ শ্রদ্ধা জানাচ্ছেন। গল্পটার আউটলাইনটা ঠিক এরকম, আমি তোমাদের কাছে এই পয়েন্ট অনুযায়ী এটাকে ব্যাখ্যা করলাম। নাও আই এম কামিং টু দ্য কোয়েশ্চেন্স। জেনারেলি তোমাদের 3 ধরনের কোয়েশ্চেন এখানে থাকে। ফার্স্ট কোয়েশ্চেন্স হচ্ছে গিয়ে এসে টাইপ কোয়েশ্চেন, they will be of 6 marks. 6 marks, then there are 3 marks questions and there are questions of 1 marks. 6 marks question you have to write in 100 to 120 words, and 3 marks question 50 to 60 words, and 1 marks question may be multiple choice question or maybe short answer type question. This much for today, and we will proceed on the next topic in our next class. Thank you everybody.